Happy birthday, Rajan bhai. Thank you, Muthu. Thank you. How was your day? Day was nice. Yeah. It's a privilege to and honor to take an interview of our senior. બહુ સિનિયર નથી તમે આમ તો યંગ જ છો. Well, the privilege is mine to be associated with youngsters like you. And yes, Muthu. Tell me, what's your first question? First question, Mobile tell me number. about yourself. What do I say about myself? Yeah, okay. Yeah, it's a little difficult question. You can say whatever you like. જે તમને એવું લાગે કે બોલવા જેવું છે એ જ કહેજો. I'm still searching for an answer to that question. But at a very formal level, yes, by profession I am a mechanical engineer and I do engineering business. I worked in industries for about 7-8 years. Basically, I'm a local Suratna chick. Born and brought up in Surat. I did my mechanical engineering from Regional Engineering College Surat way back in 1978. પછી બહાર જોબ કરી. I came to Baroda because of my job. My first job was with Banco Products. અરે વાહ. Baroda. અને એ લોકોએ પછી અમને આફ્રિકામાં પોસ્ટિંગ આપેલું. 4 વર્ષ આફ્રિકામાં નોકરી કરી. બહાર નોકરી કરી એટલે થોડું બચત થાય, પગાર સારા હોય એટલે. પછી પાછા આવીને 1-2 વર્ષ નોકરી કરીને બિઝનેસ શરૂ કર્યો. એટલે સો સિન્સ 1988 જેને MSME કહેવાય એવો યુનિટ છે મારો. અને all MSMEs are perpetual strugglers. So at least, if not all, at least 90% of MSMEs are perpetual strugglers. So that's what I'm still doing that, and I'm happy doing that. Okay. Yes. So tell me, how was your Rotary experience? How was your Rotary experience? Yeah, I joined the Rotary very early, and I think when I first joined Rotary, the club was known as Rotary Club of Jawaharnagar West. Oh, That was the name of the club, and the president was one Colonel Nair. And he was the one who sponsored me and brought me into Rotary. This must be probably 1992. Oh. 1992. Oh. That's when I joined Rotary. My association with Rotary dates back to my school days because I was an interactor in Kendriya Vidyalaya School. Rotractor. interactor with rotractor. Okay. હું 9મા ધોરણમાં ભણતો હતો ત્યારે હું Okay. ઇન્ટરેક્ટ ક્લબનો મેમ્બર હતો સુરતમાં, રોટરી ક્લબ ઓફ સુરતમાં. અને સો રોટરી સાથે આમ તો રિશ્તો પુરાણો છે. ગજબ યાર. Subsequently, Rotary Club of Jawaharnagar West was renamed as Rotary Club of Baroda Metro. Okay. એટલે એનું ફરી નવીનીકરણ થયું, નામકરણ. ક્લબ એની જ રહી પણ એનું નામ ચેન્જ થયું. જવાહરનગર વેસ્ટમાંથી બરોડા મેટ્રો નામ થયું. અને in that club I became a club president in 2008. So 2008 ke 7, yeah, probably 2008. Yeah, and so that's it. And I have the privilege of bringing in or sponsoring some fabulous Rotarians into our club. Premal is one of them. અરે વાહ. He is my cousin અને એને પ્રેમલને લાવવાની એના જેવા ધુરંધરને લાવવાની ક્રેડિટ હું લઈ શકું છું. સરસ. અને પ્રેમલ brought in Mitesh. Oh. So, in a way, Root यही है. I can take credit for Mitesh and Mayanka, Manisha also. So that's how it is. But the Rotary experience has been very good all along. And in between, we came out of the Rotary for a few years from RCBM. There were
quite a few issues, including my personal issues. So I came out of RCBA, Baroda Metro, and then જ્યારે આપણી આ RCV1 થઈ અને મનીષાબેન એના ચાર્ટર પ્રેસિડેન્ટ થયા, તો that's when I have rejoined Yeah. as a fresh member. So, and it's been a very pleasurable experience. So, great. Google service. Now this question ma'am will be asking about likes and dislikes about Rajanji. So anything you can share, just share some fun moments or something. પહેલું તો એવું કહું છું રાજનને કે હું જે કહીશ તે સાચું કહીશ. સચ કે સિવાય સચ. સરસ સરસ. કારણ કે ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે બોલીએ પણ હવે એ તો ઠીક છે બોલવા ખાતર બોલીએ એવી ના નથી. ના. તો પહેલાં તો નેક્સ્ટ કહી દઉં. એક તો હી નોઝ હિઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી વેરી વેલ, વાવ. અને એમાં એક ક્યારેય પાછું જોતો જ નથી એમ. Super. પરફેક્ટલી એને કરે છે એની પાછળ. આઈ કેન ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ કે મારા પેરેન્ટ્સ અહીંયા હતા અને એ લોકો બધા ઓલ્ડ એજમાં અહીંયા લોકો સુરતથી અહીંયા બરોડા શિફ્ટ થયા. મારા બે ફોઈઓ પણ હતા વિડો, એટલે દેર વેર 4 મેમ્બર્સ, અને બધાની Wow. તબિયત ધીરે ધીરે પછી એમ માંદી ચાલ્યા કરતી હતી. પણ રાજનનો એટલો બધો સપોર્ટ હતો મને તો હોય જ, પણ મારા પેરેન્ટ્સને પણ મારા કરતાં એના પર વધારે વિશ્વાસ એમ. રાજન છે ને એટલે બધું બરાબર થશે. Amazing. એક જાતનો આમ કે મારો સપોર્ટ એકદમ એમ Pillar. પિલર કહેવાય ખરેખર. એટલે એક એનો પ્લસ પોઈન્ટ મારા પેરેન્ટ્સ માટે પણ કર્યું, અને ઓબ્વિયસલી એના પેરેન્ટ્સ માટે પણ એ એટલો જ આમ બહુ ધ્યાનપૂર્વક બધી જ રીતે એને એમ એની પાછળ એનો સમય And that are the blessings you know come. હા, હવે એમાં કેવું છે કે બહુ વિશેષ કંઈ નહીં, એ આપણા એક સહજ સંસ્કાર છે. આપણે જે મધ્યમ વર્ગના આદર્શવાદી કુટુંબોમાંથી આવેલા તો આપણે મા બાપ તરફથી એ સંસ્કાર મળેલા જ હોય કે મા બાપને આપણે આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સની સેવા કરતાં આપણે મા બાપને જોયા હોય, તો એ વસ્તુ આપણામાં એક નેચરલી જ આવી જાય. અને મનીષા being the only child, મનીષા doesn't have any brother or sister, so she being the only child, very obviously એના પેરેન્ટ્સની જવાબદારી બી 100% મારા માટે હોય જ. અને એ તો આપણું સૌભાગ્ય કહેવાય કે આપણે માતા મળ્યો. પિતાની સેવા કરી શકીએ. તો પણ એ સમજવું અને એને નિભાવવું એ પણ બહુ સરસ. કે બધા એટલું ઇઝીલી ના કરી શકે ને. યુ ડીડ હોલ હાર્ટેડલી. હા, એ વસ્તુ પણ છે ને કે આમ કરવા ખાતર ચલો કરવું એવું નહીં એમ. ખરેખર આમ દિલથી પ્રેમથી કર્યું એમ. એવી જ રીતે મારા ઇનલોઝ માટે તો કર્યું જ, અને એને એ છે કે હું સમય નહીં આપી શક્યો એટલો બધો એમ થાય. મારા ફાધર ઇનલો જ્યારે આફ્ટર માય મધર ઇનલો એક્સપાયર્ડ, તો પછી મારા સસરાજીને એટલું લાગે તો રાજને ઘણી વાર એમ થાય કે મેં મારે ટાઈમ આપવો જોઈતો તો એટલો નહોતો આપી શક્યો. એટલે આટલું કેરિંગ હોવું અત્યારે બહુ ઓછા જોવા મળે છે એમ. એટલે એક રિગ્રેટ એ રહી ગયો મને કે હા. આજે પેલો કે ને લઘુ ઉદ્યોગપતિ એ બિચારો હંમેશા સ્ટ્રગલ જ કરતો હોય, એટલે બિઝનેસ ટેક સો મચ ઓફ ટાઈમ, એટલે તમે એમાં દોડતા હો તો તમે તમારી જે વડીલો પ્રત્યેની ફરજ છે એ તમે પેલું કેવું SOS બેઝિસ ઉપર તમે કરતા હો કે ભાઈ હા જરૂર પડે નાદા પડે ત્યારે બધું છોડીને એની પાછળ દોડીએ. પણ જ્યારે નોર્મલ કન્ડિશન ન હોય ત્યારે તમારે એમની જોડે બેસીને જેટલો સમય વિતાવવો જોઈએ ટુ ગીવ ધેમ ગુડ કંપની, એ હું ઓછો વિતાવી શક્યો છું. નોટ દેટ ઇટ વોઝ ઝીરો, પણ મારું હું જેટલું ઈચ્છતો હતો એટલું I couldn't. That is one of the regrets of It's my life. amazing, Amazing. thoughts you are having. And with how many people are in this world who think like that? હા એ જ કે These are એટલે really એ મોટો Good from heart, પ્લસ પોઈન્ટ છે ને. સુપર. સેકન્ડ પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે એ મહત્વાકાંક્ષી છે, અને એનું જે અત્યારે જે ડ્રીમ છે યસ રાજનભાઈ, આ ડ્રીમ માટે બી 2 મિનિટ બોલ દેજો. એરક્રાફ્ટ બનાવવાનું. Yeah. ઇટ્સ નોટ ઓર્ડિનરી થોટ્સ ફોર એની પીપલ એમ.
એની પાછળ એને ખૂબ જ મહેનત કરી Yes. છે અને એમાં હજી તો સ્ટ્રગલ ચાલુ જ ચાલુ છે જ, ચાલુ જ. સ્ટીલ પણ થઈ જશે. વિથ હિઝ હોલ હાર્ટ અત્યારે પાસ તો થઈ જ ગયું છે. એક શું કહેવાય એને પોઝિટિવનેસ છે અને અમે બધા જ એવા પોઝિટિવ રહ્યા છીએ. હું, પ્રેમલ, લીના, અમે બધા જ અમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે બધા એ બાબતમાં વી આર પોઝિટિવ કે એ ડ્રીમ But vomiting, yeah. ભગવાનની તો કૃપા પહેલી જ Yeah, જોશે. એટલે હું એકચ્યુઅલી એઝ આઈ મેન્શન મારું ગ્રેજ્યુએશન મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં 1978માં અને પછી હું બરોડા આવ્યો ત્યારે હું R&Dમાં જોબ કરતો હતો એટલે મેં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું એ બેક ટુ બેક MSUમાંથી એટલે 1980માં મેં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું અને પછી જ્યારે આ એરક્રાફ્ટના ડિઝાઇન બાબતે એક બેઝિક મૂળભૂત વિચારો અમને આવ્યા કે ભાઈ આ રીતે the aircraft design can be modified to make it safer and to make it એના ઓપરેશનલ એડવાન્ટેજીસ ને બધા ત્યારે જ્યારે મેં મારા એક બહુ સિનિયર પ્રોફેસર છે SVNIT સુરતમાં એને મેં વાત કરી કે ભાઈ આ કન્સેપ્ટ ઉપર કામ કરવું છે તો એણે મને કીધું કે ડેફિનેટલી આ કન્સેપ્ટમાં માઇલેજ છે તો યુ કેન વર્ક ઓન ઇટ પણ તારે યુ હેવ ટુ જોઈન PhD એટલે હું 2008માં પાછો ભણવા ગયો એટલે 28 વર્ષના ગેપ પછી હું પાછો PhD કરવા ગયો અરે વાહ. અને 2014માં મેં PhD પૂરું કર્યું. હવે એટ ધીસ પોઈન્ટ આઈ મસ્ટ મેન્શન કે એ ટાઈમ તમે આવું કરી શકો બિઝનેસની સાથે અને PhD કરવું એ બહુ જ એક ટાઈમ માગી લેવી વસ્તુ છે. ઘણી વાર રિસર્ચમાં બહુ મહેનત કરવી પડે. તો હવે એ ટાઈમ ક્યાંથી આવે તો એ ટાઈમ તમારા ફેમિલીમાંથી જ તમારે રહેવાનો હોય સો અને બિઝનેસમાંથી. તો આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી થેન્કફુલ કે મનીષા સપોર્ટેડ મી એટ હોમ એન્ડ પ્રેમલ સપોર્ટેડ મી ઇન બિઝનેસ કે ભાઈ તું ભણ વાંધો નહીં. પેલો કે ને મુન્નાભાઈ ભાઈ આ આ પढ़ाई में मन लगाओ धंधा में देख लूंगा पढ़ाई में मन लगा तो उस तरह से हम दोनों का सपोर्ट मिला तो भाई MBBS नहीं लेकिन PhD हो गया PhD हो गया तो सच में डॉक्टर हो गया કટ કર. ऐसा है तो that is how it is. તો એ બંનેના સપોર્ટથી જ આઈ કુડ કમ્પ્લીટ અને વી આર ડુઈંગ ઇટ. સી આ આખું વસ્તુ છે ને તે ખરેખર ઇટ્સ વેરી એમ્બિશિયસ એની ફંડ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી હાઈ પણ અમને બધાને એવું લાગે છે અને બીજા ઘણા બધાને લાગે છે જે આ ફિલ્ડમાં છે એવિએશનના ફિલ્ડમાં કે આ વસ્તુ means our design definitely workable. So we also have patent on that design now. Our design is patented, so nobody else can copy our design. હવે એની પાછળ અમે માથાપચ્છી કરી રહ્યા છીએ. મેં જ્યારે PhD જોઈન કર્યું ને ત્યારે જસ્ટ એઝ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ઝામ્પલ મારો એક ખાસ ફ્રેન્ડ એ પણ IITમાંથી M.Tech કરેલું હોય એને મને કીધું કે રાજન તું બરોડા આવીને સેટલ થયો ને તો ત્યાં બહુ જ સારું કામ કર્યું. એટલે મેં પૂછ્યું કે કેમ તો કે એટલા માટે કે ગુજરાતની સારામાં સારી ગાંડાની હોસ્પિટલ બરોડામાં એટલે ફેમિલી વાળાને આવજા કરવાનું સારું પડે એટલે એક ઘણી બધી દ્રષ્ટિએ અમે નાનપણમાં છીએ પણ નંદને સ્વીકાર્યું કે મારા એક ગુણવંત શાહ જે લખે છે ને દિવ્ય ભાસ્કરમાં એમણે ઘણી વાર લખ્યું છે કે આ જગતને જે કંઈ બી આપ્યું છે ને એ ગાંડા હોય જ આપ્યું છે ડાયા હોય તો એને સાચવ્યું જ છે. And that